میرے پاس ایک پیشنٹ یंگ لڑکا 23 ایئر آف ایج, وہ داخل ہوتا ہے ود کڈنی فیلئر اور اس کی کریٹنین واز کوائٹ ہائی, 14 سے زیادہ تھی اور اس کو ارجنٹ ڈائلسس کی ضرورت تھی. میں کمرے میں گیا, میں نے اس لڑکے کو آبزرو کیا اور میں نے اس کے بعد ہسٹری لینا شروع کی. اس کی مدر اس کے ساتھ تھی. جتنے بھی فیکٹر جو کڈنی ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ سارے اس لڑکے نے اور اس کی مدر نے ڈینائی کیا. مجھے کوئی کلو نہیں ملا کہ اس کو ہوا کیا ہے. الٹیمیٹلی چونکہ اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ مجھے ڈائلسس کرنا, میں نے ڈائلسس کی طرف, لیکن میرے ذہن میں وہ چیز کھٹک رہی تھی کہ سم تھنگ ہیپن, کچھ تو سب سے ہوا ہے نا, حکیم کی دوائی فلاں فلاں واٹ ایور سب کچھ پوچھ لیا. جب دوسرا دن آیا نا تو دوسرے دن میں ان کے کمرے میں گیا, ڈائلسس میں نے کر دیا تو اس کی مدر مجھے کہتی ہیں, میں نکلنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ کیا یہ جو انرجی ڈرنکس ہیں یہ گردوں پہ اثر کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں ایک دم چونکا, میں نے کہا کیا مطلب آپ کیسے؟ کہتی ہے میرے بیٹے نے پچھلے 3 مہینے سے ڈیلی آلموسٹ 25 کینز یہ ڈیلی انرجی ڈرنکس پہ پیتا ہے. ڈیلی 25 اور پورے ہم باکسز لے کے آتے ہیں, آل دا ٹائم فریج میں ہونا چاہیے, اور یہ 3 مہینے سے یہ سچویشن چل رہی ہے. ایک جو کین ہے جو ہم سافٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں, ایک رفلی اندازے کے مطابق اس میں تقریباً کوئی 9 قریب چمچ جو چینی جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اگر ہاف لیٹر والا آپ لے لیں تو اس میں وہ 15 سے 16 چمچ ہو جاتا ہے. یہ ہم ون ٹائم یوز کر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میجورٹی ایسی بھی ہے کہ جو اس سے زیادہ پی, کہ یہ ہاف لیٹر کے مطابق ہی چینی ایڈڈ ہے. یہ دیکھیں 16 چمچ ہیں جو ہے نا کہ آپ کے ہاف لیٹر میں. اور میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ ایک مرد کو 9 چمچ جو چھوٹے والے ہیں جو ٹی سپون ہیں اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنی 24 گھنٹوں میں, اور خواتین کو 6 سے زیادہ نہیں. تو آپ ایک اگر ہاف لیٹر کی سافٹ ڈرنک پی لیتے ہیں تو 16 چمچ تو آپ کے وہاں پہ ہو گئے. اور اندازے کے مطابق کچھ لوگ تو 2-3 ٹائم کین آرام سے پی جاتے ہیں, بلکہ زیادہ ہی پی جاتے ہیں. وہ بہت ہی اچھے ہوں گے 2-3 والے, اس سے بھی زیادہ کا استعمال ہو رہا ہے. اچھا, اس کو آپ دیکھیں آگے ریپلیس کیا ہوا. میں نے ان کی تعریف کر دی ہے نا کہ وہ مہربانی ہے کہ وہ 2 سے 3 تک جو ہے نا وہ کنزیوم کر رہے ہیں, لیکن حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب آپ پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں تو ہم بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں. انرجی ڈرنکس خاص طور پر اس نے لیا جو کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ٹین ایج کہ جی یہ ایک نئی انرجی ہمیں ڈالے گا. فوڈ ڈیلز میں بھی یوز ہوتا ہے, اس میں بھی آ گیا. ٹرینڈ ٹورڈز آف فوڈ ڈیلز جو ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ہم نے ایک اندازن دکھایا ہے کہ سافٹ ڈرنک میں چینی اگر 16 چمچ تھی تو آپ یہاں سے ایک رفلی اندازہ لگا لیں کہ اس سے زیادہ ہے انرجی ڈرنک میں. اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جی کہ ہم اتنی انرجی ہمیں انرجی ڈرنک میں کوئی انرجی نہیں ہے, کیونکہ یہ اس میں کلر فلیور اور جب اس میں اتنی چینی جوڑ گئی جو کہ سافٹ ڈرنک سے ڈبل کے تقریباً مطابق ہوگی, تو چینی پھر آپ کو انرجی تو یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کیلوریز, اور جو میں نے بات وہاں پہ کی تھی جویریہ بھی اس کو تائید کرے گی کہ اتنی کیلوریز کنزیوم کرنے کے بعد جو لائف سٹائل ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل میں چلے گئے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, نہ کوئی جوان جو ہے وہ گیم کر رہا ہے کھیل رہا ہے یا وہ فزیکل ایکسرسائز کی طرف مائل ہے, نہ کوئی مڈل ایج, کسی کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم کنزمپشن پہ آتے ہیں تو اس وقت ہمیں ہائی جو کیلورک ڈائٹ ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں. جیسے بھی عید گزری اور عید کے ساتھ لوگ کی بجائے کھانا اتنے مٹن کننے بنے اور کڑھائیاں بنی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اب اس کو ہضم کرنے کے لیے تو ڈرنک چاہیے. پلس بچے جب جنک فوڈ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ دیکھیں نا, ایک باؤل وہ پائے کا جب کھائیں گے اس کے ساتھ جب وہ ہاف لیٹر کی جو سافٹ ڈرنک ہے وہ اس کو ہضم کرے گی, یہ کانسیپٹ ہے نا, تو پھر ہی اگلا باؤل کھائیں گے. یس ڈاکٹر صاحب. اچھا, اس کے بعد ہم آگے جی فلیورڈ ملک. اچھا, یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہمیں کہنے میں لگتا ہے کہ بڑا ہیلدی ہے بھائی, کم سے کم دودھ تو اندر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جو وائٹ میں جو پروسیسڈ ملک ہیں یہ بھی ایک ریزن ہے ہماری جو اوبیزٹی اور ان ساری چیزوں کی. اچھا, اب ہم نے فلیورڈ میں کیا کیا کہ بیسیکلی یہ اٹریکشن ان کے لیے ہے کہ جو
वैसे वो फीका दूध नहीं पी सकते, तो उनके लिए हमने खास तौर पर बच्चों को माइल करने के लिए ना, तो मोटापा भी बच्चों में जाहिर से बात है अब जो फ्लेवर्ड मिल्क है ना, इस पे भी जब हमने ये स्टडी किया और ये जो बोर्ड बनाते वक्त आप ये देख लें कि कोई डिफरेंस नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक की, उसकी जो शुगर की मिकदार और फ्लेवर्ड मिल्क में आप नाज़रीन खुद देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये सेम है। अच्छा, अब फर्क यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर तो ये बच्चों ने कंज्यूम किया है और उसके बाद बच्चे एक्टिविटी में हैं, इसको बर्न कर रहे हैं, तो फिर तो चलो जस्टिफाइड है, ठीक है, यहाँ तक तो मैं एग्री हूँ। लेकिन आजकल बच्चों की स्कूलिंग पे देख लें, मुझे सख्त एतराज़ात हैं। आप एक कनाल के घर में स्कूल बना के बैठे हैं, वहां पे उनके लिए प्ले ग्राउंड कहाँ पर है? आजकल तो हर चीज कंप्यूटर पे बैठ के हो रही है। और जो हमारे घरों के पास भी जो पार्क्स मौजूद है, वहां पर जाने का रुझान बिल्कुल हम खत्म कर चुके हैं। बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि एक जनाब हमने बच्चे को स्कूल में भी घर में भी टेबल के ऊपर उसकी एजुकेशन हो रही है, साथ वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है या वो फ्लेवर्ड मिल्क पी रहा है, तो वेट गेन डॉक्टर साहब आपने देखा कोविड-19 में जितने बच्चे घर रहे, उनकी चूंकि कोई एक्टिविटी, माएं बड़ा खुश हुई। मैं जब मुझसे मेरी मुलाकात हुई तो हाय मेरा बच्चा देखो इसकी सेहत जो है वो मैंने कितनी अच्छी कर दी है। लेकिन वो बाद में पता चला कि बच्चा जो है वो सारा दिन लैपटॉप पे लेटा रहता है और वो जंक फूड ऑर्डर करवा के खा रहा है और आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसका दूसरा भी हमने सुना है कि माओ ने ये भी कहा है कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बड़ा बोझ था, देखें वो पढ़ पढ़ के उसका वजन कम होता जा रहा था। अब देखें, ये मैंने पहले बात की थी कि इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ मोटापा नहीं है, मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है और हमें इससे बचना है। आगे चलें जी, मोस्ट फेवरेट सबकी आइसक्रीम, बच्चे बूढ़े सब खा रहे होते हैं। और ये जवेरिया ने इतनी ज्यादा डलवाई है इसमें चीनी ताकि लोग जो है डरें, लेकिन एक्चुअली ये इसी तरह है। आप देख लें कि एनर्जी ड्रिंक देख लें, आइसक्रीम देख लें, सॉफ्ट ड्रिंक देख लें, फ्लेवर्ड मिल्क देख लें, हार्डली 2-2, 3-3 चम्मच का डिफरेंस है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि भी आइसक्रीम में कम है, एनर्जी ड्रिंक में कम है या मिल्क पी लेंगे उसमें चीजें कम हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली ये बोर्ड आप तक रखने का मकसद ये था कि एक आइडिया आपको मिल जाए कि आप कर क्या रहे हैं। ये वो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि फेक फ्रेंड्स जी, ये सारी चीजें आपके फेक फ्रेंड्स हैं। इसके बाद आप जूस में आ जाए, यहाँ पे वैसे क्योंकि मुझे लगता है जवेरिया खुद पीती होगी, थोड़ा सा इसने कम। जब सर हम लोगों के जब घरों में जाते हैं तो हमें ये जो बड़ी मोहब्बत से जूस सर्व किया जाता है। हाँ जी, ये बेसिकली जूस के बारे में क्लैरिफाई कर दूं कि ये वो हैं जो प्रोसेस्ड हैं, जो डब्बे वाले जूस हैं। साहब जो मरीज भी होते हैं अस्पताल में, उनके लिए भी जो घर वाले जाते हैं वो भी जूस लेके जाते हैं कि ये मरीज जो बिस्तर पे बैठा हुआ है जूस ये बाहर का पिए तो और बीमार हो जाए। तो वो मैं तो जाके जब पेशेंट से पूछता हूँ ना कि आपकी अब कैसी तबीयत है जी, बेहतरीन, आपने क्या खाया? तो डॉक्टर साहब जूस पिया। वो जूस यही वाला होता है एक्चुअली जो अगर मेरे ख्याल से फ्रेश जूस नहीं तो इट्स क्वाइट बेटर। वो इसी वाइट शुगर को ब्राउन शुगर के साथ रिप्लेस किया जाए, हनी के साथ रिप्लेस किया जाए तो इट्स क्वाइट बेटर। और मुझे लगता है अगर आइसक्रीम भी होममेड हो तो इट्स गुड ना, पर ये कि हर कोई नहीं बना सकता। और भी सबसे अच्छी चीज आ गई है जिसका इस्तेमाल कोई करता ही नहीं है डॉक्टर साहब। देखें ये खाली है ना, ये गरीब है, ये गरीबों की डाइट। और कितनी मजे की बात है कि ये सस्ता मिलता है और इसमें पैसा भी नहीं खर्च होता। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इसलिए इसमें आपने कोई कैलोरीज नहीं डाली। और आप एक चीज, क्योंकि यही आपका फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, गुड पीएच लेवल, पानी का पीएच लेवल। आप कभी देख लें खेतों में काम करने वाला बंदा जो जिम्मेदार होगा, जो फिजिकल एक्टिव बंदा होगा, जो कि इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में मिनिमम रखता है, ये उसका दोस्त होगा, वो आपको फैटी ओबीज नजर नहीं आएगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल अगर आप इन चीजों की हट के, अच्छा आपने मुझे ना वहां पे एक सवाल किया था कि हम लोग कहते हैं जी कि सब कुछ बंद हो गया तो ऑल्टरनेटिव्स। देखें, पहला कॉन्सेप्ट ये सारे प्रोग्राम का करना ये नहीं है कि हम आपको ये 100% चीजें बैन कर रहे हैं। देखिए, एक चीज है कि नॉर्मल मिकदार आपने करनी है, वो आपकी बॉडी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। अब इस लिमिट के अंदर रहकर आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब भी आप इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल इस नजरिए से करें, मैं इसकी मिसाल दोबारा दे दूं, मैंने कुछ अर्सा पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था, एनर्जी ड्रिंक के हवाले से मैं आई विटनेस हूं और ये ट्रू एग्जांपल अपने एक पेशेंट की दे रहा हूं।